Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma ila ruhi abina Adam wa ummina Hawa wa ila ruh sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in wa ila ruh sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha wa Fatimah Az-Zahra wa sayyidina Al-Hasan wa sayyidina Al-Husain wa baqiyati ummahatil mu'minin. ثم إلى أرواح التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين وإلى روح سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وسيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وسيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي وسيدنا الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وسيدنا إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع أولياء تسعة خصوصا إلى روح سنن قرون جاتي شرف هداية الله وجميع أو ذرية سيدنا الحسن وسيد الحسن وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام محمد الغزالي وإلى روح شيخنا من عمر البنتاني وأصولهما وفروعهما ما إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن سيد الوالد الحبيب سالم ما إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبوه سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني والحبيب علي المشهور محمد بن سالم الحفيظ وأصولهم وفرعهم وإلى روح الوالد حجي صوفي بن دلت حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين المالك المهدي بن حجي حلواني وجدك حجي مصنف بن قر حجي الياس وجددته حجي سليمان بن حجي قريش وجددته حجي وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. apa apa kita saja sini rapat ini bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin segenap jamaah Majelis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah
di malam ini kita masih diberikan Allah panjang umur, sehat walafiat, masih diberikan taufik hidayah, mau melangkahkan kaki dari daerah Jakarta ke Banten, ya. Oh, benar-benar jauh nih, ya. Walaupun beda provinsi, ya. Dan insya Allah akan kita istiqomahkan lagi setiap sebulan sekali. Mudah-mudahan di tiap hari Selasa terakhir, ya, Selasa terakhir, ya. Kalau ada 5 ya 5, kalau ada 4 ya keempat, gitu ya. Hari Selasa terakhir. Baik, kajian kita pada malam ini karena kita di Legoso ini kita ngaji tasawuf. Kalau di Nurul Yakin kita ngajinya fikih, ya, di sini tasawuf. Pembahasan kita pada malam ini adalah adabul Jumu'ah, ya. Ini mau pakai karpet lagi nggak? Oh gini ya. Baik. Adabul Jumu'ah. Adab di hari Jumat, ya. Nah, kalimat Jumat ini ada 3 cara bahasa dalam bahasa Arab. Ada yang dengan membaca dhammah huruf mim. Ini bahasanya ahli Hijaz, ya. Jadi ahli Hijaz ini bacanya Jumu'ah. Berarti hari Jumat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati. Itu dilakukan Jumu'ah, itu lugahnya ahli Hijaz, ya. Ada juga lugah Bani Tamim. Bani Tamim ini bifathiha dengan membaca fathah huruf mim. Juma'ah. Ada kalimat bahasa Juma'ah, itu pun bahasa Arab. Ini cara baca yang kedua. Cara baca yang ketiga lugah Bani Aqil adalah dengan mensukun huruf mim. Jum'ah. Ya. Ada Jumu'ah, Juma'ah, Jum'ah. Ini sama artinya, artinya hari Jumat, ya. Tapi kalau orang Arab punya kebiasaan, kalau kita kan bilang seminggu, gitu ya. Kita pakai seminggu, ya. Sebenarnya minggu itu bukan bahasa kita, ya. Bukan bahasa Indonesia, itu bahasa dari nama-nama pendeta kan. Domingo, Saint Domingo. Akhirnya dibikin minggu dulu. Kalender zaman dulu, zaman Pak Karno, Ahad itu. Ya, terus nggak tahu dari 5 tahun berapa dimulai besar-besaran kalender ganti semua minggu, ya. Untuk mengenang jasa pendeta Domingo namanya. Sekarang kita ikut-ikutan. Oke, kalau bisa sih biasain jangan minggu, Ahad aja. Ya, Ahad. Nah, kalau kita bilang seminggu berarti kan 7 hari. Atau sepekan lah, kita bilang jangan seminggu, sepekan. Ya. Sepekan itu 7 hari. Nah, orang Jumat juga kalau mengatakan sepekan, ya, itu bisa dengan kalimat usbu. Usbu itu berarti, ya, 1 pekan, 7 hari. Ya, atau bisa juga mengatakan Jum'ah. Nah, Jum'ah di sini kalau disukun, tadi kan ada bahasa Jum'ah juga, hari Jumat. Cuma kalau yang dimaksud seminggu atau sepekan, itu cuma satu bahasa saja, yaitu dengan kalimat Jum'ah. Misalnya, sumtu Jum'ah. Saya puasa bukan hari Jumat, saya puasa 1 minggu, 1 pekan. Ya, dari Jumat ketemu Jumat, maksudnya gitu. Ya, 7 hari maksudnya. Ya. Tapi ini cuma cara bahasa saja. Cara bacanya begitu. Nah, sekarang kita bahas adabul Jum'ah. I'lam, ketahuilah. Annal Jum'ah atau Jum'ah Idul Mu'minin. Merupakan hari raya dari banyaknya hari raya orang beriman. Ya. Dan sholat Jumat, ya, hiya afdhalus sholawat. Sholat yang paling utama. Di antara sholat 5 waktu, ya, yang paling afdal itu sholat hari Jumat. Sholat Jumat. Ya. Wa yaumuha afdalu ayyamil usbu'. Dan hari Jumat adalah hari yang paling afdal di antara 7 hari dalam sepekan. Jadi hari yang paling mulia, yang paling afdal hari Jumat. Salat yang paling afdal salat Jumat, ya. Wa a'zam indallah min yaumil fitr wa yaumil adha. Hari Jumat ini lebih mulia, lebih agung di mata Allah dibandingkan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ngalahin hari Idul Fitri itu kemuliaan di mata Allah. Cuma kalau kita kan Jumat kayak biasa-biasa aja. Ya, Idul Fitri baru heboh, Idul Adha heboh, ya. Nah, padahal hari Jumat itu lebih mulia. Ya, hari Jumat. Orang-orang Arab itu, khususnya saya waktu di Tarim ada orang tua angkat. Karena Bang Fauzan tuh setelah dia nikah, istri dibawa ngontrak di sebelah rumah ini nih. Namanya Ami Soleh namanya. Kita panggil Ami Soleh, Paman Soleh. Ya, namanya Soleh. Itu kalau Jumat, kalau saya diizinkan keluar, itu dia sering habis sholat Jumat ngundang makan. Udah Hafid, ayo
Gada mana? Uzuma gitu. Mafi rukhsah ami, telepon. Dia nggak dapat izin. Telepon berokipnya, penjaga gerbang. Tolong Abdul Hafid izinin ke rumah. Saya ngajak dia makan. Oh ya, silakan. Akhirnya kita bisa keluar. Jadi hari Jumat itu hari yang sebenarnya mulia. Ya, harusnya kita gitu juga. Hari Jumat itu kalau bisa menunya beda dibanding hari-hari lain untuk memuliakan hari Jumat. Dan usahakan setelah sholat Jumat, usahakan kita beli sesuatu bawa pulang. Apa aja dah yang murah-murah terserah. Ya, mau beli es doger, beli cilok, gitu. Anak-anak tuh kalau anak pulang khutbah, kalau masih keburu ya, kalau dekat itu, kan di depan Istiqomah itu biar kalau jajanan. Ya. Jadi sebelum pulang itu dulu waktu masih di Wahyu, saya mampir situ. Cilok, beli Arbi ayara gitu kan. Atau somai apa gitu. Udah setengahnya beliin. Ya, yang murah-murah. Nah, itu ada keberkahan tersendiri. Ya, orang yang belanja, membeli atau menjual di hari Jumat setelah sholat Jumat. Ya. Baik, kemudian adapun hari Arafah gimana? Apakah lebih mulia hari Jumat atau hari Arafah? Ya, semua jumhur ulama, pendapat sebagian besar para ulama mengatakan hari Arafah lebih afdal dibandingkan hari Jumat. Ya. Tapi kata Imam Ahmad enggak, tetap hari Jumat lebih afdal dibanding hari Arafah. Ya. Salam. Baik. Wa huwa yaumun syarif, ya. Hari Jumat itu hari yang mulia. Khassallah, Allah mengkhususkan, khassallahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bihi dengan hari Jumat ini hadhil umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad pernah mengatakan atau sabda beliau, innallaha azza wa jalla fi kulli jumu'atin 600 alfin atiqin minan nar. 600 alfi atiqin minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Jumat itu membebaskan 600.000 orang dari api neraka. Tiap hari Jumat. Luar biasa tuh, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada juga hadis yang menerangkan, man mata yaumal jumu'ah. Barang siapa yang mati di hari Jumat. Au lailatal jumu'ah, atau di malam Jumat, kutiba lahu, maka ditulis bagi dia ajru syahidin, pahala mati syahid, wa wuqiya fitnatul qabri, dan dihindarkan dari fitnah kubur. Nah, makanya beruntung banget kalau ada orang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Karena Allah kasih dia pahala syahid dan dibebaskan dari fitnah kubur. Hah? Malam yang dikatakan malam Jumat itu dari mulai terbenamnya matahari hari Kamis. Nah, ya, hari Kamis maghrib, ya, malam Jumat tuh sampai terbenam lagi. Itu jadi malam itu dari mulai maghrib sampai subuh, dari subuh namanya hari. Ya, kalau dari maghrib sampai itu malam. Lailatul Jumat sama Yaumul Jumat itu dapat kemuliaan. Yang mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala keutamaan meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, ya. Ustaz, bagaimana kalau yang meninggal orang ahli maksiat? Orang kafir, orang suka bikin dosa, ya, preman. Ya, dohir hadisnya nggak ada ini, nggak ada dipilah-pilah. Pokoknya siapa saja, gitu ya. Mudah-mudahan sih dapat pahala gitu juga. Ya, tapi kan nggak sembarang orang Allah kasih. Ya. Wa fihi, dan di hari Jumat ada satu waktu mubhamah yang Allah sembunyikan, yang tidak diperlihatkan, tidak diinformasikan. La yuwafiquha, tidaklah ada seseorang mendapatkan waktu tersebut. Ya, siapa yang mendapatkan? Abdun muslimun, seorang hamba yang beragama Islam, yas'alullah ta'ala, yang dia di saat itu, di jam itu memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajatan, satu hajat, illa a'tahu, kecuali Allah berikan hajatnya, ya, kepada orang tersebut, illa a'tahu iyyaha. Jadi kata Imam Ghazali, di hari Jumat itu ada sa'ah mubhamah, waktu yang Allah sembunyikan, Allah rahasiakan, yang mana apabila di waktu itu ada hamba Allah yang beragama Islam berdoa meminta pada Allah, ya, maka saat itu juga Allah kabulkan hajatnya. Itu kapan, Ustadz? Di hari Jumat, jam berapa? Enggak tahu. Dirahasiakan, disembunyikan. Ya. Ada yang mengatakan ketika antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Ketika khatib lagi di atas bangku mimbar, lagi duduk. Ya. Itu katanya saat itu waktu ijabah. Ada yang mengatakan sa'atul Fatimiyah.
Apa itu Sa'atul Fatimiyah? Waktu di mana Sayyidatina Fatimah, anak Nabi kita Muhammad SAW, mengkhususkan dirinya beribadah ba'da asar sampai maghrib hari Jumat. Dengan Sa'atul Fatimiyah. Jamnya Sayyidatina Fatimah. Ya. Jadi beliau tuh setelah asar udah nggak ngapa-ngapain, zikiran aja, munajat, doa, baca Quran, istighfar, ya sampai maghrib. Nah ini ada yang mengatakan biasanya waktu yang Allah janjikan hari Jumat di situ terjadinya. Ya kalau bisa kita hari Jumat itu sore sampai maghrib mengerjakan satu amal soleh. Kalau di Rubat itu biasanya pengen maghrib itu kita baca mengadakan roha. Roha itu baca kitab. Ya. Terus di akhir sebelum maghrib, Habib Salim tutup rohanya dengan baca doa panjang sampai maghrib. Gitu. Diharapkan dapat sa'a ijabah, gitu ya. Jadi kalau kita hajat kita susah, di situ tuh ente coba praktekin waktu itu. Jamnya repotkan kalau kerja, ya kerja pulang jam berapa? Tapi mungkin ada kemungkinan masih bisa, ya pulang kerja jam berapa? Ya jam 4, 3. Kalau pulang sore, setengah 4 ya masih ada waktu. Baik. Kemudian sebentar. Ya. Masih dalam posisi tertentu atau kan kalau misalnya pulang kantor itu sambil makan zikiran? Ya lebih afdal itu kan di tempat-tempat yang mustajab. Misalnya di rumah Allah, di masjid, di mushola gitu ya. Tapi kalau seandainya kondisi yang nggak memungkinkan, ya zikir itu kan bisa di mana aja. Ya. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya. Orang-orang yang berzikir kepada Allah itu mereka berzikir sambil berdiri, sambil duduk, sambil tiduran. Zikir aja udah. Ya. Karena kan jam saya pulang kantor Ustaz, enggak apa-apa. Ya. Bebas. Ya, mau doa, mau sholawat, ya. Kalau bisa banyakin doa. Karena kan waktunya ijabah sih. Nah, hari Jumat memang salah satu zikir yang sangat dianjurkan adalah perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ulama mengatakan minimal malam Jumat jangan kurang dari 300 sholawat. Ya, karena sholawat di malam Jumat itu diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebenarnya nggak cuma malam Jumat doang, setiap hari diperlihatkan, dilaporin. Cuma khusus malam Jumat ada keistimewaan. Ya, jadi kalau bisa kita banyakin sholawat sama Nabi. Pengen tidur tuh, kalau pengen tidur malam Jumat, ya sambil nunggu ngantuk, sholawat aja. Ya, sholawat apa? Bebas sholawatnya, yang nanti bisa. Mau yang panjang, mau yang pendek bisa terserah. Dari mulai maghrib tuh. Ya, sampai maghrib lagi. Jangan lupa juga malam Jumat dianjurkan baca surah Kahfi. Ya. Makanya itu yang menjadi senjata sama orang-orang salaf, orang-orang Wahabi maksudnya. Ya, yang menghina ritual kita malam Jumat baca Yasin. Kata dia, ya. Dalilnya itu bukan baca Yasin yang kuat. Baca Kahfi. Kenapa antum enggak baca Kahfi? Ya kita bilang, kita juga baca Kahfi. Terus baca Yasin ngapain ya? Memang Nabi anjurkan baca Yasin tiap malam. Ada hadis khusus yang perintah Nabi untuk membaca Yasin tiap malam, termasuk malam Jumat. Ya, jadi kalau kita kan baca Yasin juga, baca Kahfi juga, gitu. Ya, jadi nggak salah itu udah benar. Ya. Kahfi itu pokoknya malam Jumat sampai Jumat sampai maghrib. Nanti nggak sempat malam, siang, pagi, siang, sore masih boleh. Hari itu. Bahkan ulama menganjurkan ya malam baca, siang baca. Gitu, ya. Dua kahfi. Malam satu kahfi, ya, siang satu kahfi. Mau sebelum sholat Jumat boleh, setelah sholat Jumat boleh, hari Jumat. Kalau kita mampu ya, semampu kita. Karena ada orang baca lambat, ya. Ustaz, saya bagi dua Ustaz. Ya kan itu setengah juz ya kurang lebih. Ya, seperempat saya baca, setengahnya saya baca malam, setengahnya baca siang. Boleh enggak apa-apa. Ini baca. Itu orang yang baca kahfi itu Rasulullah. Allah jadikan cahaya nyambung ke arsy. Di malaikat kenal orang-orang baca kahfi ini. Khusus tuh malam Jumat. Baik, kemudian di malam Jumat juga katanya Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam. Ba'dal asar, setelah asar di hari Jumat, ya. Kemudian
Apa yang perlu kita perhatikan atau kita kerjakan di hari Jumat? Adab-adabnya apa aja? Nah ini. Adabul Jum'ah huna sab'atun. Ada 7 disebutin sama Imam Ghazali. Ya, walaupun di kitab lain mungkin bisa lebih. Cuma yang paling penting nih Imam Ghazali sebutin 7. Dan ingat ini kita bidayakan kita pemula. Jadi beliau nyebutinnya ya nggak terlalu banyak, nggak terlalu luas. Beda kalau sama ngaji Ihya. Gitu ya. Apa yang perlu kita perhatikan dari Jumat? Yang pertama, fasta'id laha min yaumil khamis, maka hendaklah kamu bersiap-siap laha untuk menghadapi hari Jumat. Siap-siapnya mulai kapan? Min yaumil khamis, dari hari Kamis. Ya. Siap-siap ngapain? Bitanzifis thiyab, dengan membersihkan baju. Jadi disiapin tuh baju hari Jumat. Kalau bisa khusus Jumat putih semua kalau bisa. Ya. Saya juga berusaha gitu. Kaosnya putih. Wah, khusus hari Jumat tuh kaos itu saya nggak pakai dari lain, kecuali kaos habis banget. Ya, belum cuci, misalnya belum kering. Kalau dalam kondisi normal itu kaos putih khusus Jumat. Ya, baju putih khusus Jumat. Ya. Kalau perlu sampai sarungnya kalau sarung putih atau celana pangsinya ya putih, sempaknya putih, ya, peci putih, ini memang sunnah. Ya, ente pakai sorbannya putih. Ya, kalau bisa, kalau nggak ada beli yang di Pekalongan tuh ada, ya, tinggal online doang kan, sorban Pekalongan itu putih, ada putih semua. Ya, yang pakai imamah putih. Apalagi yang khotib, ya, khotib itu kalau bisa tampilannya melebihi jamaah, mensunahkan begitu, supaya lebih ahyab, lebih wibawa. Kan dia akan menyampaikan ilmu nih, biar dengerin. Ya kalau bisa khotib itu pakaiannya beda. Oh, jamaah pakai gamis, ente pakai gamis plus jubah. Ya. Oh, jamaah pakai imamah, ente pakai imamah plus toilasan. Toilasan itu sorban yang taruh di atas imamah. Beda. Ya, biar lebih wibawa. Ya, orang kalau pakai pakaian begitu kan, jamaah begitu khotib, dan khotib itu sebenarnya datang belakangan. Setelah jamaah ada ngumpul. Begitu khotib datang kan orang, oh, gitu. Jadi ada perhatian untuk dengan khutbahnya. Ya. Biasa aja pakai jas. Nah itu, ya itu dia banyak termasuk sunnah yang ditinggalkan itu sunnah-sunnah di hari Jumat. Ya. Bahkan oleh khotib sendiri, kadang khotib pakai peci hitam, pakai jas. Ya bukan nggak boleh, boleh sah-sah aja. Cuma sunnahnya nggak begitu. Antum biasa pakai peci hitam, nah khusus Jumat bedain dong. Itu. Yang sunnah paling afdal itu putih kalau hari Jumat. Beda sama hari raya Id. Antum mau pakai peci hitam, pokoknya pakai baju terbagus. Kalau Id itu sunnahnya bukan putih, pakai baju terbagus. Kalau yang paling bagus putih ya putih. Kalau kayak saya kalau putih nggak ada yang baru nih Ustaz. Ada baju baru cuma warna hitam, pakai itu nggak apa-apa. Terus disebut Syiah, biarin. Yang paling bagus itu. Yang penting ini nggak jadi Syiah. Ya. Jadi boleh pakai baju apa aja. Cuma kalau bisa ya jangan baju-baju yang bisa mengganggu kekhusyuan seseorang. Baju-baju bergambar, jangan. Ya. Walaupun gambarnya Anies the next president, kan bagus tuh. Ya. Cuma jangan pakai kalau lagi sholat, ya. Mau sholat Jumat, sholat Id, mau sholat jamaah di masjid jangan. Ya. Karena terganggu orang. Ya, kadang ya sholat sendiri Ustaz, lihat-lihat. Ya kan orang bisa terganggu itu karena ada gangguan. Kalau nggak ada gangguan ya nggak terganggu dia. Ya, kalau bisa jangan membuat gangguan buat orang lain. Ya kita kalau ada perempuan cakep, seksi, putih, tinggi, langsing, pengen ngeliat nggak? Kalau normal kan pengen lihat, ya. Kadang kalau udah kelewatan pengen nyolek, pengen megang, gitu kan. Ntar dia begitu dipegang marah, pegang-pegang, lu bajunya begini kan jadi pengen gitu. Karena ada gangguan. Coba kalau nanti bajunya rapet, ya kagak mau, gitu ya. Jadi usahakan itu bajunya jangan yang gambar-gambar, tulis-tulisan gitu ya. Nah jadi nyiapin baju itu dari kemis. Orang-orang soleh begitu tuh. Kemis itu udah persiapan. Ya. Wasti'dadut tib illam yakun indak. Persiapkan juga parfum, minyak wangi kalau habis nggak punya di rumah. Aduh, parfum habis nih. Besok Jumat beli dulu. Hari Kamis tuh beli. Cari toko parfum. Kalau bisa jangan yang pakai campuran alkohol. Kenapa? Karena ulama khilaf masalah itu. Walaupun kalau ente enggak Ustaz, saya mau ikut yang membolehkan, silahkan, boleh. Ya cuma yang afdal itu
Jangan, supaya kita baju kita dikatakan najis menurut semua suci menurut semua ulama. Kan sekarang udah ada yang biang. Paling campurannya apa gitu, ada etanol, ya. Itu boleh. Sebaiknya gitu. Jadi jangan campur-campur. Bahkan ada orang beli parfum itu biang doang. Ya biang. Nah, wangi banget tuh. Ya, siapin baju, siapin parfum. Kemudian wa bi kathrati tasbih wal istighfar aisyatul khamis. Dan dengan cara memperbanyak bertasbih dan beristighfar, wad doa dan baca doa. Kapan Aisyatul Khamis? Di sore hari Kamis. Kapan mulainya? Ba'dal asar fi dzalikal yaum, setelah sholat asar di hari itu. Dan dari mulai asar sampai malam Jumat sampai maghrib udah zikiran aja. Istighfar, sholawat, doa, ya. Fa innaha, karena sesungguhnya sore hari di hari Kamis, sa'atun, ada satu jam, satu waktu, ya. Tuwazi ay tuqabil fil fadli sa'atan fi yaumil jum'ah, ya. Tuwazi itu yang sepadan, fil fadli dalam keutamaan, sa'ata yaumil jum'ah, yaitu waktu yang mulia di hari Jumat. Jadi di hari Kamis itu sore hari, kata Imam Ghazali, ada waktu yang mirip-mirip dengan waktu ijabah di hari Jumat. Karena dia udah mendekati hari Jumat tuh. Jadi kalau bisa dari Kamis, ente udah mulai zikiran tuh. Habis asar sampai masuk maghrib. Gitu. Nah, makanya di Tarim itu diganti dengan, ada yang baca burdah sampai maghrib itu. Ada yang dengan isi pengajian. Dan sebelum maghrib kurang 10 menit, 15 menit, doa bareng-bareng. Habis saling pimpin doa, kita yang ngamenin. Sampai maghrib. Ya. Baik. Ya, jadi yang dikatakan untuk fokus untuk zikir itu nggak cuma di sore hari Jumatnya, dari Kamis pada asar. Karena katanya ada satu waktu yang setara dengan keutamaan yang ada di hari Jumat, ya. Baik, kemudian bahkan ada ucapan salaf begini. Ini bukan salafi wahabi, bukan, ya. Ucapan salaf ulama-ulama dulu, ya. Inna lillahi ta'ala fadlan siwa arzaqul ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan selain keutamaan yang Allah berikan rezeki pada hambanya. Jadi ada keutamaan lain selain rezeki. La yu'ta min dzalikal fadli. Allah tidak akan berikan keutamaan itu illa man sa'alahu, kecuali untuk orang yang berdoa meminta kepadanya, Aisyatul Khamis wa yaumul Jum'ah. Di sore hari Kamis dan hari Jumat. Jadi ada ucapan begitu dari orang salaf. Ya, jadi kalau bisa setelah asar hari Kamis isi ibadah, Jumat ya asar, ya setelah Jumat sore setelah asar isi ibadah sampai maghrib, gitu, ya. Ya kalau mempraktekin sih bisa, cuma kalau kita udah nikah, udah punya anak, kalau kerja agak repot emang, ya. Bang Komar nggak masuk deh. Ya. Masuk soalnya, nyari itu kali konsumsi. Baik. Kemudian wanwi, dan niatlah saumal Jum'ah, puasa di hari Jumat. Imam Ghazali nyuruh puasa. Lakin akan tetapi ma'al Khamis, dibarengi dengan puasa hari Kamis. Awis sabti, atau hari Sabtu. Nah, jadi kalau mau puasa di hari Jumat, ya, ini ada larangan, tapi larangannya nggak nyampe haram, makruh saja. Puasa Jumat doang. Ya, idz jaa fi ifradiha. Ya, karena telah datang fi ifradiha, dalam mengkhususkan puasa di hari Jumat. Apa yang telah datang? Nahyun, larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa sabda Nabi? Nabi pernah bilang begini. La yasum ahadun. Janganlah seseorang berpuasa yaumal Jum'ah, di hari Jumat, illa kecuali an yasuma qablahu. Dia puasa sehari sebelumnya, au yasuma ba'dahu, atau puasa sehari setelahnya. Jadi gabungin Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Jangan Jumat doang, makruh. Ya. Begitupun hari Sabtu tuh, jangan Sabtu doang. Jadi ada waktu yang puasa itu makruh kalau hanya di hari itu saja. Jumat, Sabtu, Ahad. Ya. Jumat saja makruh, Sabtu saja makruh karena itu waktu ibadahnya orang Yahudi. Ahad saja makruh karena itu ibadahnya orang Nasrani. Ya. Kata Rasulullah, la tasumu yaumas sabt illa fima fturidu alaikum. Janganlah kamu puasa di hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian. Nah, kalau puasa Ramadan misalnya,
Ya kan wajib tuh, itu nggak apa-apa Sabtu juga. Ya. Baik. Kemudian ini yang pertama tuh. Jadi adab yang pertama di hari Jumat mempersiapkan diri, bajunya, parfumnya, banyakin zikir di sore hari, ya sampai maghrib. Yang pertama. Yang kedua, adab yang kedua. Fa idza tala'a 'alaika subhu. Apabila sudah terbit ya waktu subuh ke atas diri kamu, ya, maksudnya subuh sudah masuk, ya. Apa yang kita kerjakan? Faghtasil. Maka hendaklah kamu mandi. Ya. Kenapa? Fa inna waqtal ghuslil jum'ah, kan maka sesungguhnya waktu mandinya sholat Jumat yadkhulu bidzalika, masuk dengan terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Ini kalau bisa ya, kalau memang kita mau nggak pulang dari subuh sampai Jumatan, sebelum berangkat sholat subuh mandi dulu. Cara niatnya bagaimana? Ya, nawaitul ghusla li sholatil jum'ah atau li huduri sholatil jum'ah. Saya niat mandi sunnah, ya. Nawaitul ghuslul masnun, saya niat mandi yang disunahkan li huduri sholatil jum'ah, untuk menghadiri sholat Jumat. Karena mandi di hari Jumat ini disunahkan hanya bagi yang mau hadir. Artinya kalau Anda nggak mau hadir seperti musafir, boleh nggak Jumatan? Boleh ya. Selama dia berangkat atau keluar batas kota sebelum subuh. Atau misalnya orang yang sakit, kan boleh dia Jumatan. Nah, seandainya Anda tidak mau hadir Jumatan, maka tidak disunahkan mandi. Mandi itu khusus untuk orang-orang yang ingin hadir sholat Jumat saja. Ya. Misalnya awalnya dia nggak mau sholat Jumat nih, kata musafir, udah dah, jam aja ntar kosor asar dah, jam takdim, atau ya jam takhir jangan asar. Berarti kan nggak pengen sholat Jumat. Nah ini gimana? Tiba-tiba jam 11:30, masjid cakep nih, sekalian Jumatan sini lah, gitu ya. Berarti sini berarti ya. Berarti saat itu disunahkan mandi, karena dia pengen sholat Jumat. Beda sama sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Itu ente mau hadir sholat Id atau enggak, tetap disunahkan mandi. Kenapa? Karena mandinya bukan untuk sholatnya, tapi karena harinya. Makanya niatnya beda. Nawaitul ghuslal masnun liyaumil Idul Fitr atau liyaumil Idul Adha. Saya niat mandi yang disunahkan untuk hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi untuk harinya. Ente mau sholat kayak mau enggak kayak tetap sunah mandi. Jelas ya? Bedanya sama sholat Jumat. Mandi karena sholat, karena ingin hadir. Kalau sholat Id karena harinya. Ya. Baik. Ini mengenai adab yang kedua. Jadi mandi. Fa'in lam tabkur ilal masjid fataqribuhu ila dhihabika afdal litakuna aqrab ahadan bin nadhafah. Nah, ini bagi orang yang disunahkan mandi pagi-pagi sebelum masjid, bagi orang yang tidak akan pulang sampai sholat Jumat. Karena kata Nabi, orang yang hadir di jam pertama, maka seperti dia berkorban unta. Orang yang hadir di jam kedua, seperti orang yang berkorban sapi. Di jam ketiga, seperti korban kambing atau domba. Yang keempat, seperti korban ayam. Ya. Yang kelima, seperti korban telur ayam. Ya. Jadi pahala beda-beda. Kalau antum kayak mau maul, tapi kerja sih ya. Misalnya nganggur, atau lagi libur, coba sekali-sekali, walaupun nggak bisa tiap minggu ya, tapi usahakan ada waktu kita dari mulai subuh sampai Jumat nggak pulang, di masjid aja, iktikaf, ya, terserah mau ngantuk tidur di masjid nggak apa-apa, yang penting jangan pulang. Nah, orang yang tidak ingin pulang setelah sholat subuh sampai Jumatan, maka disunahkan sebelum jalan mandi dulu, supaya nggak ribet nanti di masjid. Iya kalau di masjid ada tempat mandi, kalau enggak kan ribet juga gitu, nggak ada anduk juga lah, ya. Jadi kalau bisa di rumah udah mandi terlebih dahulu. Tapi katanya bagi orang yang ingin hadirnya itu nggak dari subuh, ya kita dah, ada jam 11 dah, kadang jam 11:30 dah, gitu ya. Udah mepet baru jalan. Gitu ya. Ini gimana? Maka sunnah mandinya itu ketika pengen berangkat. Kenapa? Supaya lebih bersih badannya. Karena kalau dari subuh kan kadang rebahan, kotor lagi gitu. Cuma kalau pengen berangkat baru mandi itu lebih bersih, ya, lebih bersih. Dan juga lebih memotivasi kita supaya tidak ngantuk. Orang kalau habis mandi kan seger, ya. Nah, jadi pengen berangkat mandi dulu supaya seger nggak ngantuk. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mendengarkan khutbah. Karena banyak orang di luar sana ketika khatib sedang khutbah yang dengerin tidur. Bangun-bangun komat.
gitu ya. Nah, ini kan sayang-sayang. Ente dinasihatin seminggu sekali, tapi ente tidur. Nah, cara menghindari tidur gimana? Ya mandi, biar seger mandi. Bahkan di sebagian masjid disiapin kamar mandi buat mandi. Ya. Yakin termasuk kali ya? Ada ya, kamar mandi sama WC sekalian. Tapi artinya ada baknya, bahkan ada sabunnya gitu. Ya. Jadi enak, bisa mandi. Di pom bensin mana ya? Di Jawa Tengah tuh terkenal bersih dan banyak kamar mandinya. Dapat rekor muri bahkan. Ya, pom bensin dengan kamar mandi terbanyak dan terbersih. Oh, itu enak. Pernah tuh situ mampir tuh. Sebelum masuk Tegal apa gitu ya. Hah? Bukan rest area, pom bensin. Kalau rest area kan emang tempat buat santai ya. Ini pom bensin. Jadi dia kamar mandi banyak. Terus di situ disiapin tempat tidur buat supir. Mau setengah jam, dia bayar. Kan tarifnya itu per setengah jam. Ada mau setengah jam, mau sejam, mau 2 jam gitu. Tarifnya. Pakai AC. Asik. Jadi kalau ngantuk tidur dulu. Sejam udah sejam bangunin. Apa? Udah sejam, Pak. Harus jalan mau lanjutin. Bangunin. Kan lumayan tuh. Ya. Kalau nyewa hotel kan mahal, ini murah. Gitu. Pokoknya tempat cakep dah. Disiapin juga tempat pijet kalau mau pijet. Oh, itu jarang-jarang gue pom bensin begitu. Jadi kalau kita capek, nyupir tidur dulu, sekali pijet dah. Yang penting ada ini. Ya. Tapi kalau WC-nya gratis, toiletnya gratis, nggak bayar. Cuma untuk pijet sama tidur tuh bayar. Ya. Baik. Jadi usahakan mandi tuh kalau mau berangkat Jumatan. Fa inna ghuslal jum'ah maka sesungguhnya mandi hari Jumat itu wajib hukumnya, tapi buat siapa? Ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah atau minimal ihtilam itu orang yang keluar dari dirinya air sperma alias junub, ya. Jadi Jumatan itu kalau bagi orang yang punya hadas besar, maka hukum mandinya wajib. Ya, kalau tadi kan kalau nggak punya hadas sunnah. Tapi begitu ente punya hadas, ya nggak Jumatan doang sih, pokoknya punya hadas aja jadi wajib. Ya. Nah berarti kalau ente ada dua tuntutan mandi. Yang pertama mandi wajib, yang kedua mandi sunnah. Ini niatnya gimana Ustaz? Niatnya gabungin aja, ya. Niatnya gabungin dua-duanya. Omar, tadi bilangnya ada yang warna nggak jadi. Cari yang ada rasa nggak jadi. Iya. Yang ada merek-merek gitu. Ya. Jadi kalau ente misalnya kita nih suami istri kumpul, ya habis subuh kumpul sama istri. Mau berangkat kan berarti ada dua mandi tuh, dua mandi wajib, mandi sunnah. Nah, ini gimana niatnya? Niatnya kalau ente niat salah satunya, maka dapat pahala satu doang. Ustaz saya niat mandi junub aja. Mandi sunnahnya enggak, ya. Berarti cuma dapat pahala mandi junub. Kalau ente cuma niat mandi sunnah saja, berarti hanya dapat pahala sunnah. Tapi nggak boleh Jumatan juga. Kenapa? Belum mandi junub. Ya. Jadi yang enak gimana? Gabungin dua-duanya. Imam Ibnu Rushd mengatakan, wa inna wa fardhan wa naflan hasala aw fa bi kullin minhuma hasala. Ya. Kalau ada orang mandi di hari Jumat niatnya dua, fardhan wa naflan. Ya Allah, misalnya nawaitul ghuslal wajib li rafil hadatsil akbar wa ghuslal masnun li sholatil Jumat. Saya niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar dan mandi sunnah untuk menghadiri sholat Jumat. Sambil guyur air. Niatnya itu sambil air lagi ngalir tuh. Kalau pakai gayung pelan-pelan nyiramin sambil niat. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Saya niat mandi junub untuk angkat hadas besar dan mandi sunnah untuk menghadiri sholat Jumat. Dapat dua-duanya. Ya. Cara mandinya sama seperti mandi biasa, ya. Mandi wajib. Pokoknya meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini sunnahnya gitu. Cuma bagi orang-orang yang jomblo dan tidak ihtilam, ya berarti cuma sholat sunat doang. Seperti Zuhdi dan CSS-nya, Maulana. Ya. Jadi ini sunnahnya cuma satu, mandi cuma satu, mandi sunnah saja. Kecuali ente mimpi sebelum Jumatan, mimpi keluar mandi, atau ente memaksakan keluar. Tapi enggak apa-apa, cuman kadang kalau Jumat tuh niatnya mau sholat Jumat tapi ada
hadas besar gitu. Punya hadas besar? Enggak. Oh, nggak punya. Nggak sah mandinya. Nggak boleh. Nggak sah. Saya selama ini gitu. Salah berarti selama ini. Salah. Jadi kewajiban mandi itu kan syaratnya. Buat yang ngebersihin badan. Iya. Enggak, itu kayak bukan kayaknya berarti salah itu. Ya. Jadi gini, termasuk syarat sahnya wudu dan salah sahnya mandi adalah tahaqqukul muqtadi. Ya. Kalau kita pengen wudu atau kita pengen mandi junub, mandi wajib, harus sudah pasti ada hadasnya. Kalau hadasnya nggak jelas, berarti nggak sah mandinya. Ya. Walaupun niat ente bagus, niatnya supaya bersihin badan, Ustaz, kayak saya kotor banget. Ya kotornya kan bukan dengan hadas. Mungkin nanti kotornya pikiran ente kotor atau badan kotor ya. Itu bukan hadas. Ya. Tiduran belum ada yang ngajarin. Tidur aja. Ya. Sama seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Akhirnya harus apa? Pokoknya sama seperti sholat mandi wajib. Niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Dan itu berlaku di semua mandi sunnah. Nggak ada bedanya. Ya. Dan nggak wajib pakai sabun, nggak wajib pakai sampo, air doang cukup. Ya, air doang cukup. Ya. Hah? Iya, emang karena biasa pakai sampo. Tapi artinya kalau seandainya kita buru-buru nih, kalau sabun lama nih, udah pengen telat nih, langsung lah. Tapi emang nggak enak kalau bersihin badan nggak pakai sabun, rasanya gimana gitu ya, kayak kurang bersih. Nah, jadi kalau ente punya 2 mandi, wajib dengan sunnah, niatin dua-duanya, ya supaya dapat kedua pahalanya. Fa inna ghusla jum'ah wajibun ala kulli muhtalim, ya. Sungguhnya mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang sedang ihtilam, ya. Sebenarnya kan ihtilam itu kan dari kata-kata hulum itu mimpi, ya. Bagi orang yang bermimpi, arti mimpi di sini mimpi sampai keluar air mani. Nggak cuma sekedar mimpi. Ustaz, saya tidur mimpi, Ustaz. Mimpi apaan? Makan enak. Nggak wajib. Karena nggak ada kewajiban nggak punya hadas besar. Walaupun misalnya di mimpi udah macam-macam itu sama cewek. Di mimpi, ya. Udah tidur bareng, udah ciuman, udah main kumpul hubungan badan, tapi nggak keluar air mani, ya nggak wajib mandi karena nggak ada hadas besar, ya. Atau kebalikan, nanti pas tidur kagak mimpi apa-apa, tahu-tahu keluar, ya. Kok bahasa nih wajib wah ada sperma nih, nanti wajib mandi. Gitu. Yang penting intinya itu bukan mimpinya, keluar apa enggak, gitu, ya. Keluar sperma apa enggak. Kemarin di pengajian bagus kan saya cerita tuh pernah mimpi yang bagus ya, saya tuh di bulan Ramadan. Udah lama dulu waktu belum nikah malah, ya. Mimpi di bulan Ramadan lagi di pantai, indah banget pantainya. Itu bule-bule berjemur cakep banget. Yo. Tiba-tiba ada cewek India cakep, ya. Minta tolong sama saya pakein minyak. Ya. Bisa enggak? Ngomong bahasa Inggris lagi. Ya, ngomong bahasa Inggris. Ya. Tolong saya pakein. Oh, bisa. Saya pakein tuh. Semua badan tuh, aduh, ya. Di saat makin minyak itu saya nggak inget dosa, ya. Mimpi lah, enak mimpi juga kan. Tapi yang saya kesel itu begitu udah hot-hotnya, udah buka semua pakai minyak kan, terus dia ngajakin berhubungan, saya bilang begini di mimpi, ya Allah, I'm sorry, I cannot do this. Saya nggak bisa begini. Kenapa? Saya lagi puasa, dosa atau gitu. Masa inget dosa di mimpi? Saya nggak berani, entar saya ojib kodok. Ya Allah, ya emang santri begitu lihat. Harusnya kan mimpi kan sikat aja kan enak kan. Ramadan juga misalnya siang-siang mimpi basah nggak batal juga. Tapi ngapa di mimpi tuh ingat? Saya nggak bawa, saya lagi puasa, saya batal gitu, kagak jadi, terus saya bangun. Kesel banget, nanggung gitu kan. Nanggung. Udah hampir enak jadi kagak enak jadi. Ya. Iya, besoknya kagak mimpi lagi lah. Kalau mimpi lagi aja tuh. Niat lagi. Ya, jadi sebentar. Apa? Iya. Batal apa enggak? Enggak. Oke, kalau mimpi enggak batal aja. Enggak batal. Walaupun niat ya Allah mudah-mudahan saya mimpi begitu gitu sampai doa-doa gitu, ya, enggak batal. Enggak batal. Karena mimpi, yang namanya orang mimpi itu kan di luar kendali dia. Saking pengen. Ya. Iya. Jadi kalau
Usahakan pagi Jumat itu mandi ya, baik mandi wajib atau mandi sunnah. Bahkan ada keutamaan khusus, ada hadis itu saya lupa di kitab takrir itu, ya, bahwasanya orang yang berangkat Jumat pagi-pagi tapi ya dia manik tasala waktasala, orang yang mandi di hari Jumat dan menyebabkan orang lain mandi, artinya maksudnya istrinya jadi wajib mandi gara-gara kumpul sama dia, dan berangkat pagi-pagi berjalan kaki, maka bagi dia setiap langkah pahala ini gitu, jadi banyak pahala itu ya. Itu digarisbawahi bahwasanya buat siapa itu, dia yang wajib, dia mandi dan menyebabkan orang mandi, berarti kumpul sama istri. Makanya ada istilah hari Jumat itu di antara ibadah yang dianjurkan kumpul sama bini. Kalau nggak malam Jumat, hari Jumat. Jadi kalau kayak Yani, pulang dulu ya. Tiap seminggu sekali. Bang, mau ngapain bang? Ya, mencari pahala deh. Gitu. Ya. Ya Allah bang, capek bang, setiap minggu sekali pulang. Udah saya bikin pos 2 ya. Di Jakarta. Ya, gitu capek. Ya. Gitu. Jadi mandi itu. Ya. Pos satpam. Ya, jadi yang kedua adabnya hari Jumat mandi, gitu ya. Adab ketiga, summa tazayyan, ya. Hendaklah kamu tazayyana, ya, berhias diri. Maksudnya bukan dandan, berhias diri gimana? Bisyabil bid, dengan baju yang berwarna putih, ya. Ini afdhalus thiyab fi kulli zaman haitsu la udhra. Baju yang paling afdal di sepanjang masa adalah baju warna putih, karena Rasulullah paling senang warna putih. Ya. Apa? Termasuk yang disukai Nabi hijau, tapi kalau yang paling disukai warna putih. Jadi Rasulullah hampir setiap waktu bajunya putih. Makanya para habaib itu, khususnya Sada Alawiyah, itu mengajarkan anak-anaknya itu bajunya putih mulu. Acara maulid, putih. Rata-rata habaib pakai koko putih. Ya, boleh warna, boleh. Cuma artinya kalau disuruh pilih mana yang lebih afdal, putih. Ya. Baik. Kecuali beda kalau hari Id, ya, hari Id itu baju yang terbaik, bukan baju putih. Tapi kalau bisa putih yang terbaik, gitu. Lebih afdal lagi. Baju baru, ya. Kenapa begitu? Disuruh pakai baju putih, fa innaha, karena sesungguhnya warna baju putih itu ahabbu thiyab ilallahi ta'ala. Baju yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, albasu, ya. Ilbasu min thiyabikum albayad. Pakailah, gunakanlah baju-baju kalian yang berwarna putih. Fa innaha, karena sungguh baju putih itu min khairi thiyabikum, termasuk baju terbaik kalian. Wa kafinu, dan kafanilah fiha, dengan baju putih dan bahan putih, mautakum, orang-orang yang mati di tengah kalian. Ya, kan kafan pun lebih afdal warna putih, ya. Kemudian setelah pakai baju putih, makanya tadi saya bilang nggak cuma baju doang, kalau bisa semuanya putih. Peci, imamah, sorban, sarung, celana, ya, sidinya, kaos dalam, kacamata putih ada. Ya bisa juga kalau ada. Mata putih, jam tangan putih, gigi putihin semua. Ya. Yang masih bajak jigong, ya, bersihin. Sekarang ada gigi di bleaching, ya, diputihin. Ya. Ada tuh obatnya tuh. Ya. Jadi kita biasanya kuning gitu, begitu pakai itu jadi putih banget. Pakai apa sih putih banget? Ada itu obatnya tuh. Ya. Tapi nggak tahu ada efek samping apa enggak. Iya, biasa gitu ada efek samping. Ya. Ngerusak apa itu nggak dengar juga tuh. Ya. Yang begini aja, tapi tetap sikat gigi. Ya. Ya, kalau sudah lodo ntar gusinya. Ya. Fiksal. Venice bisa nggak Venice? Kumur-kumur pakai Venice. Ya. Wasta'mil minatib atyaba ma indak, dan pakailah minyak wangi yang paling wangi yang kamu miliki. Oh. Ya. Jadi kalau bisa pakai parfum yang paling wangi, yang paling enak baunya. Tapi jangan pakai parfum perempuan. Parfum bini dipakai. Itu coba cewek ente. Ya, kan beda wangi parfum buat laki. Kan ada parfum itu yang khusus perempuan. Nanti ada parfum yang khusus laki-laki, ada yang bisa dua jenis kelamin, ya. Apa namanya? Unisex, ya. Bisa laki, bisa perempuan. Itu. Ya. Dulu pernah lagi jalan di mall itu ditawarin parfum oud.
Oud Arabi gitu ya. Tapi yang ngeluarin itu kalau nggak salah apa merek parfum yang mahal tuh Bulgari. Bulgari apa gitu. Dia ngeluarin wangi aroma yang oud. Kan saya pakai peci tuh. Wah, Pak Haji nih, Pak Haji. Ini parfum ini, para habaib nih. Tapi wangi banget, enak oudnya. Ya. Kalau nggak Bulgari apa gitu, pokoknya merek yang terkenal dah. Berapa nih Mbak? 1,5 juta. Ya. Ntar nih Mbak, enak Pak Haji lagi promo bisa dapat 2 sekalian sama ibunya. Ini unisex ya itu di unisex. Ibu juga boleh pakai Bu. Cuma enak juga Bang. Ntar cari yang ini aja, yang biang-biangnya. Ya belum dapat sampai sekarang. Ya. Ada katanya yang tester 500.000, boleh juga tuh. Wah gopek lumayan juga lemot ini. Mau nggak Bang, aku beliin. Jangan dah, buat yang lain aja. Ya. Iya, tapi enak baunya Bang. Nah kalau bisa pakai yang wangi. Yang paling afdol ya parfum itu misik. Ya, yang afdol misik. Cuma misik kita kan yang dijual-jual itu misik ya bikinan. Misik asli, misik-misikan itu. Ya. Yang asli itu misik itu dari kantong menyangnya kijang. Kijang itu di bawah perutnya ada kantong, ya kayak benjolan gitu. Ada kulitnya. Itu kalau mati dipotong itu tuh. Setelah disembelih ya, dipotong. Di dalamnya itu ada seperti gumpalan darah kering atau lembab itu. Ini wanginya tuh luar biasa tuh misik. Misik itu sebenarnya itu, dan itu termasuk apa? Kan itu sebenarnya kayak awalnya itu darah, ya, cuma berproses gitu ya. Masuk darah yang suci, ya itu. Darah yang berubah jadi misik suci. Darah yang berubah menjadi air susu ibu, itu asli darah juga suci. Darah yang berubah jadi sperma suci. Jadi ada ihalah namanya dalam bab najasa itu, najis yang berubah yang awalnya najis berubah jadi suci. Di antara contohnya misik. Itu kalau pakai asli itu, ya. Saya pernah dengar dari teman Habib Salim itu punya yang asli, ya. Jadi model kayak balsam gitu. Bukan kayak air. Itu kayak air cairan, dia kayak balsam. Pakai ambil dikit. Ya. Itu ente jalan, tuh ente udah di pertigaan sono, itu baunya masih ada tuh. Habib Salim tuh pakai parfum gitu. Orang udah pulang naik mobil, lorong itu masih wangi. Habib Salim gitu. Parfumnya begitu tuh. Cuma kalau asli kayak mahal itu. Ya. Ya kita misik-misikan dah lumayan. Ya. Iya. Ya ketahuan. Ya. Minyak wangi selamat tinggal. Oh gitu, minyak wangi selamat tinggal ya. Itu kalau ente ya main ke rumah janda ketahuan anaknya itu. Maksudnya siapa tadi mah kesini mah? Ya. Baunya beda nih. Dijaga ketahuan. Ya. Nah Rasulullah keringatnya kayak misik, bahkan lebih wangi dari misik yang asli. Sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya tuh. Dulu ibunya Anas bin Malik, Nabi kan punya khadim pembantu itu Anas bin Malik itu bantu Nabi dari kecil. Kalau saya 8 tahun, 10 tahun. 8 tahun ya. Terus dibawa ibunya ke Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya taruh di sini khidmah sama antum. Suruh apa aja terserah. Yang penting doain. Itu Anas bin Malik. Dan Nabi kalau lagi capek dari mana-mana, mampir ke rumah Anas bin Malik. Tiduran, rebahan, keringetan Nabi. Diambil sama ibu ini. Masukin botol. Keringetan Nabi itu. Ya, sampai banyak itu kumpulin. Itu kata dia, ya Rasulullah, saya minta maaf. Saya pernah antum lagi tidur, saya ambil minyak wangi. Buat apa? Buat biang minyak wangi. Gak ada minyak wangi yang kalian bawa keringat antum ya Rasulullah. Paling wangi itu, sallallahu alaihi wasallam. Ya keringat aja wangi. Beda sama kita. Ya. Dari mana-mana keringatan. Ini kita deketin juga ogah. Bau matahari bang. Bau banget. Mandi dulu. Rasulullah beda. Gak ada yang bau dari tubuhnya, itu gak ada. Ya. Jadi pakai baju putih, karena itu baju yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, dan pakai parfum yang terbaik. Ya. Parfum itu antum kan selera masing-masing. Yang menurut antum paling enak apa? Yang paling mahal, paling cakep itu pakai itu. Khusus Jumatan. Wa baligh fi tanzifi badanika. Dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam membersihkan tubuh kamu. Ya. Nah, ini pakai parfum itu ya, niatin juga pertama ittiba bin Nabi, ikutin Nabi Muhammad SAW. Yang kedua juga idkhalus sururi qulubil mu'minin, ngasih kebahagiaan buat orang-orang yang beriman. Karena kalau kita datang Jumatan wangi, orang kan senang duduk samping kita. Ya, sampai wangi banget nih, anjak wangi banget ya, senang duduknya. Jadi betah juga dia, ya, nggak terganggu. Jangan sampai ente mau hadir Jumatan, mau hadir sholat
jamaah, badan bau. Ya. Orang kalau pas ketepatan di samping ente mau pindah udah nggak bisa, udah komat. Pindah kemana saya ini? Nahan napas mati ya kan, nyesek. Napas bau asem, bau begini, aduh, ganggu orang ente. Ini ngebatin aja, akhirnya hilang khusyuk. Itu dosa gara-gara itu. Nggak bisa khusyuk, sial banget tuh. Ya. Maka kalau udah sebelum komat, kalau mau pilih-pilih, coba-coba dulu. Ya, oh, aman-aman. Ya. Dus, nggak usah deket-deket dari jauh aja, nggak usah deketin gitu. Ya, karena kan terganggu selama sholat kalau bau. Ana pernah tuh, samping ana bau banget, masya Allah. Mungkin bagi dia nggak apa-apa kali ya, nggak berasa. Kita berasa juga ya. Iya, kalau misalnya badan sendiri. Iya, harusnya kan kalau tahu bau jangan ke situ ya kan, ganggu. Ya, mandi dulu. Hah? Rokok bau rokok ya. Iya, harusnya berasa. Kita aja kalau dari mana-mana bau nih, gitu nggak enak kan mandi. Apalagi campur bau rokok. Iya. Apalagi campur bau asap baja ya kan. Aduh. Semua nih campur-campur situ. Ya. Makruh tuh gitu ya. Mau hadir sholat Jumat, mau hadir sholat jamaah, badan bau tuh makruh. Nanti pulang-pulang mandi dulu. Yang ganggu kekhusyuan orang. Ya. Baik. Kemudian wabaligh fi tanzifi badanik, dan perbanyak dalam membersihkan badan kamu di hari Jumat ya, dengan sungguh-sungguh. Caranya gimana? Bil halqi, dengan cara mencukur. Cukur apaan? Linahwi ibtin, mencukur bulu kemaluan. Hari Jumat itu kalau bisa cukur bulu kemaluan kita. Ya, maaf, ya, ibtin itu bulu apa? Bulu ketiak. Wa'ana, dan bulu kemaluan. Ya, cuma kata para ulama, ya, kalau bulu ketiak laki-laki itu sunnah dicabut, bukan dicukur. Sakit emang. Ya. Kalau bulu kemaluan sunnahnya dicukur. Tapi kalau bagi perempuan beda. Bulu ketiak sunnahnya dicukur, bulu kemaluan sunnahnya dicabut. Dan itu salah satu cara untuk meredam syahwat perempuan. Mencabut bulu kemaluan, bukan dicukur. Kalau dicukur dia malah makin syahwat. Nah, kenapa? Dicabutin biar agar ya stabil. Kenapa ya? Karena perempuan itu memang Allah takdirkan, dia kata para ulama memiliki syahwat lebih besar dari laki-laki. Perempuan itu sebenarnya syahwatnya lebih gede. Kalau kata sebagian kiai itu 9:1. Dia 9, kita 1. Parah banget. Cuma Allah tutupi mereka dengan sifat malu. Nah, makanya perempuan itu jarang kalau untuk hubungan ranjang minta duluan, jarang. Paling kalau dulu pengen banget dia kode. Kalau kita kan kalau pengen sikat aja langsung. Main tarik aja. Buna, gitu kan. Udah tidur tuh anak. Main sikat aja gitu. Perempuan enggak. Misal kita biarin nih, kita lagi sibuk banget ya. Sebulan misalnya, tapi sebenarnya sih kayak nggak mungkin lah. Seminggu, 2 minggu doang. Dia udah pengen juga nih. Ya cuma kita belum pengen karena kita sibuk. Ya pulang ngajar, ya apa ini mau tidur lagi, sampai pulang ngajar tidur lagi. Bentar kadang kode tuh perempuan. Dia pakai baju seksi lah. Gitu. Ya pakai parfum yang beda. Ya. Dia dandan. Pengen tidur gitu. Oh, ini kode nih. Ya. Lakinya masih nggak ngeh juga. Pas begitu kita lagi rebahan, kakinya ditaruh di paha kita lah, di betis kita. Oh, kode nih. Gitu. Jadi ada kodenya mau nanti juga tahu. Hah? Ada, kitabnya khusus tuh ada. Cuma ya ntar ada waktu untuk belajar itu. Ya, aku dulu Zen, ya, Qurratul Uyun. Terus misalnya Fathul Izar, kitab buka sarung. Ya. Ada pembahasannya tuh ada. Ya. Hah? Tipis. Ya, cuma berarti. Gitu. Jadi kalau di pondok tuh kalau Ramadan kan nunggu ngebuburit tuh ngaji kitab yang tipis-tipis dibaca hatam, di antaranya itu yang sering dibaca Qurratul Uyun. Masalah rumah tangga, hak dan kewajiban, masalah ranjang, kalau pengen kumpul apa aja yang perlu diperhatiin, doanya apa, ya. Sebelum kumpul kita sholat, baca Yasin dulu, sholat hajat dulu. Ya. Ribet pokoknya. Sempet. Ya kalau pengen anaknya keren-keren jadi ulama begitu, maka orang-orang soleh lihat anak-anaknya. Karena mereka nggak salah-salah, nggak main sikat aja. Ya, minimal baca doa dah. Ya. Yasin Rafi anak bangun, begagal lagi. Makanya anak kalau udah gede, kamarnya pisah. Ya.
Kalau masih kayak ayaran ini kita tersiksa loh. Ya. Kadang mau peluk istri aja susah banget. Jadi apalagi kayak model ayara. Dia maunya selang-seling sama bundanya. Bunda, dia, bunda, ayah, anak. Ya kan kita mau peluk ini susah. Kadang kalau udah tidur berdua nih, ya kita pikirin tuh dua-duanya tuh. Ayara. Kita sebelahan dah. Pelukan, ya Allah enak banget, bu, jarang banget begitu. Sampai begitu. Ya Allah, kata tiap hari tidur bareng. Tapi jarang banget pelukan bersama istri. Enak banget bang ya. Sama mungkin ya gitu. Ya Allah, begitu mau. Ya. Jadi kalau udah ngerasain enak dah, bener dah. Buruan dah sebelum datang kematian ya kan. Iya, kita nggak tahu umur. Kita nggak tahu umur. Iya. Jangan sampai sunnah yang kita itu belum kerjain. Apalagi sekarang udah kerja, ada punya penghasilan, udah nikah langsung. Ya. Juga katanya ini disunahkan kita mencukur bulu-bulu ketiak, bulu kemaluan kalau antum tidak pengen kurban di hari raya Idul Adha. Kalau pengen korban, misalnya nanti udah niat nih mau beli kambing nih ya, itu dari tanggal 1 jangan tuh. Walaupun ada hari Jumat, tahan dulu. Sampai kapan? Sampai disembelih hewannya baru ente potong, cukur. Nah, seandainya dicukur gimana Ustaz? Dosa apa enggak? Di madzhab kita enggak, makruh saja. Ya, cuma di madzhab lain ada yang mengatakan enggak boleh, haram. Ya kalau pengen korban, cuma pendapat mu'tamad enggak makruh. Ya. Kemudian apa hukum mencukur rambut kepala? Famubahun. Mubah. Ya, itu hukum mubah saja. Mubah mencukur rambut kepala seandainya kalau kita nggak cukur nggak nyusahin kita. Ya kan biasa aja nih kita rambut kepala ini ya kita biarin nggak nyusahin kita juga, biasa aja kita, berarti itu mubah. Tapi kalau seandainya susah merawatnya, gara-gara kita nggak cukur jadi kutuan, ketombean, kotor, bau, maka sunnah kita cukur rambut kita. Ya, kalau kita kan emang kita biasain ya, jangan sampai gondrong gitu ya, jangan sampai berantakan. Anak juga kadang kalau udah tebal sini nih, gak enak banget itu atasnya, walaupun atasnya kayak belum terlalu panjang, minimal pinggirnya dah gitu, enak banget. Tapi boleh juga sesekali kita hidupin sunnah Nabi, manjangin rambut sampai bahu, sekali boleh. Dan itu yang dikerjakan oleh Sahib Ratib Al-Haddad di akhir hayat beliau. Sunnah terakhir yang saya kerjakan katanya itu. Mungkin ada waktu yang terana di udah tua manjangin rambut. Ya. Jadi kayak yang Nabi Isa gitu ya kan? Nabi Isa rambut panjang juga. Ya yang Yesus kan digambarkan begitu, dan itu emang ada, gaya rambutnya begitu Nabi Isa. Apa namanya? Gonjes. Gondrong Yesus. Gonjes ya. Nah, kita jangan kalau kita ininya goni ya, gondrong Nabi gitu ya, atau gobi gondrong Nabi gitu ya. Boleh sesekali tuh kita pakai tuh, niatin sunnah ya. Kemudian juga wal qassus syarib ya, wal qass li syaribih, dan mencukur kumisnya ya, hatta tabdu hamrata syafah, sampai kelihatan warna merah bibir. Wa yukrah istisalu, dan makruh dihabisin semua. Nah, jadi kalau bisa kumis itu ditipisin. Cuma ini anak termasuk yang ambil pendapat ngabisin. Ada pendapat yang mengatakan makruh begitu. Cuma ada mengatakan sunnah. Jadi khilaf masalah ini. Ya. Kalau kumis tebal itu sunnah ditipisin, dan usahakan bibirnya kelihatan, kan ada kumis yang menutupi bibir. Itu makruh begitu. Ya. Jadi kalau ngopi, misalnya kopi kumis, ya. Jadi kalau ngopi ngikut semua tuh, ya ngeteh ngikut semua. Jadi kalau udah selesai ngopi, begini masih ada rasanya kan? Rasanya ada sisa-sisanya. Ya. Itu kalau bisa dipotong, dicukur. Apanya? Agus, oh enggak ada. Kalau nggak dicukur pasti panjang kan, si cukur itu ya. Iya makruh begitu. Nggak haram sih, makruh. Ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan sunnahnya itu dipotong sampai bibir kita kelihatan. Ada yang mengatakan ya dihabisin. Ya, cuma ini yang dihabisin khilaf juga. Jadi kita ikut pendapat yang mana. Kalau lihat foto-foto guru-guru kita, Habib Salim Hasan, ada belum pasang fotonya. Itu bisa dihabisin. Yang mereka rawat ya enggak. Nah, ngikutin para guru-guru yang itu. Kalau ente mau miara kumis boleh. Jadi jangan tebal begitu. Tipis-tipis aja. Kadang ya anak termasuk tipe
orang yang tumbuh kumisnya nggak rata. Kalau Tovan kan rata tuh. Kalau Ana nggak juga. Agak, nggak kumis rata. Numbuh tebel bareng. Kalau Ana tebel yang pinggiran dulu. Yang lain belum tebel itu tebelan. Makanya nggak bagus nih gitu kan. Ya jadi habisin aja udah. Kalau mau ente pakai pisau cukur yang tipisin. Jadi tipis semua gitu. Bisa. Kalau nggak mau dicukur habis. Gitu ya. Tapi kalau jenggot ya sama berewak itu sunahnya dipelihara, dirawat, tapi ditipisin aja dan disisir biar rapi. Ya. Jangan sampai kelihatan menyeramkan. Ya. Iya, mereka bangga dengan itu, ya Pak. Ya. Ya, Nabi juga tebal jenggotnya, cuma kata para ulama tebal itu bukan berarti harus kemana-mana sampai dada, sampai perut gitu kan. Gak gitu. Yang proporsional lah. Yang dilihatnya enak. Nabi itu rapi, cakep. Bahkan disisir sama Nabi, diminyakin sama Nabi. Abu Ali Jufri coba lihat. Enak lihat tingkat itu. Gembel tapi cakep. Orangnya putih, tinggi, cakep gitu. Ya. Ya kalau kita misalnya jenggot cuma 3 gitu. Kan lihatnya juga gimana? 3. Ya. Kayaknya kalau gitu cukur aja dah ya. Ambil pendapat yang makruh dah. Emang ada yang bilang haram mencukur jenggot. Ambil pendapat yang makruh dah. Soalnya jelek gitu. 5 bercabang tik. Ya. Kan lihatnya gitu panjang-panjang lagi. Yang kurus ceking ya. Ya, aduh jangan dah. Ya. Yang cakep kalau makanya orang kita sampai pakai Firdaus ya kan. Biar tebel gitu. Kalau orang Arab Firdaus enggak laku, bahkan enggak ada yang jualan Firdaus itu. Udah numbuh. Otomatis saya Tovan gen Arab itu numbuh semua. Ya gua udah enggak pakai Firdaus. Ya. Bahkan mungkin mereka senangnya habisin malah. Ya, dicukur habis. Sampai di model-modelin cakep dah gitu. Ya, tinggi, moncong putih. Di model-modelin ini saya tipis-tipisin. Enggak dihabis semua. Ya. Mas Dram. Ya, panjangin sama Tovan. Ya. Ini itu juga bagus kamu negor. Padahal Tovan negornya deh. Ya. Wal qasu jadi dipendekin kumisnya. Wat taqlim ini hari Jumat tuh ya. Bulu-bulu dibersihin. Ya, kumis. Kemudian wat taqlim, potong kuku. Ya, potong kuku. Jangan kuku panjang. Ini Ana termasuk panjang segini nih bagi Ana ya. Mana mau potong Senin lupa. Karena sudah Selasa, nunggu Kamis dah atau Jumat. Ya. Ini sunnah dipotong seminggu sekali. Gimana caranya? Ya. Mulailah di kanan dengan sababah, jari telunjuk ya. Sampai ke jari kelingking. Telunjuk, tengah, manis, kelingking. Awal ini, ya. Kemudian jempol. Jempol terakhir. Yang kiri dari mana? Dari kelingking. Kelingking sampai jempol. Gitu. Ya. Ini kaifiah pertama, kaifiah kedua beda dikit doang. Dari sini ini belakangan terus ke sini. Seret ke sini. Ya. Jadi jempol kanan terakhir itu kaifiah kedua. Itu kalau tangan, kalau kaki dari kanan ke kiri bablas terus. Seret gitu. Sunnahnya begitu. Ya walaupun nanti mau asal-asalan juga boleh, cuma kesunahannya nggak sempurna. Kita pengen sempurna ya. Baik. Kemudian wasiwak. Jangan lupa bawa siwak. Ya. Kalau dan ini nggak cuma Jumatan doang. Kalau bisa setiap waktu, ya. Dulu Habib Hasan itu kalau lagi taklim kayak gini nih, itu kadang yang kadang suka nanya, "Weh, siwak, agak. Mana siwak?" Atau keluarin yang bawa siwak, keluarin semua. Yang enggak malu kan, "Ente mana siwaknya?" Santai gak pakai siwak. Ya. Ya, beli siwak. Ya. Bahkan ada syairnya Habib Abdullah Syatiri, abahnya Habib Hasan. Tastahsinu tumbaka fi fika wa tastahi an tasmilal miswaka. Kamu bangga meletakkan rokok di bibir kamu, tapi kamu malu memakai siwak di bibir kamu, ya, di mulut kamu. Jadi kadang orang ngingetin siwak sambil nyindir orang yang ngerokok. Ya, ngerokok aja, nggak pernah lepas tuh kantong, bawa terus. Ya, kayak enak Ustaz kalau habis makan ngerokok, kayak makan cuci tangan, ada aja alasannya. Ya. Ya, mudah-mudahan sih jamaah ahbab ada yang ngerokok, mudah-mudahan. Ada yang ngerokok nggak? Nggak ada di sini, atau di luar. Ya. Wali Buyan. Tahu aja soalnya ya. Udah soalnya, teman soalnya yang begitu. Ya. Kalau zaman dulu Fatah tuh, kalau bilang, siapa ngerokok? Duduk. Duduk. Ya.
Udah ngerokok rata-rata ya. Adnan dia pakai vape. Ya, cuman dia bilang udah kalau bisa tetap anak ya anak juga nggak mau terlalu ekstrim ya. Anak juga mengakui ada khilaf dalam masalah rokok. Ada yang bilang makruh. Tapi saya bilang ya bagi mungkin anak juga nggak tahu antum ngerokok apa enggak ya. Yang ngerokok pertama ente pikirin dari segi medis. Ya, sehat apa kagak? Itu aja dulu. Kalau emang sehat, ente mau nggak ente ngerokok asapnya ente taruh ente tiup ke bayi, ente punya bayi. Ya, kalau ente bilang jangan Ustaz sakit, ente tahu itu sakit, ente ngerokok. Itu kok nggak sehat. Ya, yang pertama. Yang kedua, ya dari segi ekonomi, apa sih untungnya rokok? Yang ada duit kita habis. Ya, sehari rokok sebungkus 20.000, 25.000. Kalau yang 25.000, 10 hari udah 20.000. Sebulan 7,5. Ya, 10 bulan 7.500.000. Setahun 9 juta cuma buat rokok doang dibakar-bakar duit buat apa? Belum tentu ente nyumbang ke masjid setahun 9 juta belum tentu. Tiap Jumat masukin goceng. Sebulan ada 4 minggu 20.000. 10 bulan 200.000. Setahun 240.000. Ya Allah. Rokok 9 juta. Masukin trombon masjid ya 240.000. Bayangin coba. Terus masuk surga gitu. Ya. Banyak yang dibakar-bakar. Dari segi ekonomi rugi kita. Itu kalau ente mau misalnya ngerokok, tiba-tiba berhenti dengan cara itu. Duit rokoknya tiap hari ditabung. Ya, berarti setahun dia dapat 9 juta. Ya Allah, setengah 5 tahun udah bisa kawin, udah kawin. 45 juta udah. Perawan yang cakep itu udah. Ya, kalau di Jawa bisa 2 itu. Ya. Kampung 2 cakep-cakep lagi. Ya. Oke, yang ngerokok berhenti dah. Berhenti ngerokok. Yang ketiga ada kalamnya anak Syekh Umar bin Salim yang mengatakan orang yang 40 hari sebelum meninggal belum tobat dari rokok. Bukan hadis bukan ya. Orang yang meninggal 40 hari sebelum meninggalnya dia enggak tobat dari rokok, artinya masih ngerokok aja gitu. Maka dia khawatirkan matinya suul khatimah. Hah? Walaupun sholat dikhawatirkan. Yukhsha alaihi suul khatimah. Ditakutkan dapat suul khatimah. Itu. Jadi ada kalam para wali, para orang-orang saleh yang memang sangat antusias untuk melarang rokok. Ada juga cerita seorang ahli thariqah, pemimpin thariqah sholawat. Thariqahnya sholawat. Ya. Beliau mimpi dan dia ngerokok. Beliau mimpi satu ketika dia ngelihat satu bangunan isinya orang penuh pakai jubah putih semua. Ya, di depan itu panggung ada orang yang sangat berwibawa, bercahaya. Oh, dia pengen masuk ke situ. Begitu nyampe pintu, Mas, saya mau masuk ke dalam. Ya, itu siapa yang dalam itu? Itu Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Ya, saya pengen masuk. Saya tiap hari sholawat sama beliau. Saya pasti dikenal sama beliau. Ya, kata yang jaga pintu, kayaknya emang ente dikenal sama Nabi. Cuma masalahnya ente bau rokok. Nabi itu paling ngedemen orang bau rokok. Jadi ente jangan ganggu majlis ini. Diusir dari majlis itu. Bangun dari tidur nangis tuh kiai. Tobat langsung saat itu. Saya nggak mau ngerokok lagi. Saya mau ngerokok lagi. Nah itu. Jadi ya banyaklah cerita-cerita ya orang yang merokok akhirnya tobat. Yang penting ente mau apa enggak gitu aja dulu. Kalau kita mau insya Allah Allah kasih kemampuan untuk berhenti ngerokok. Bohong kalau nggak bisa. Ente mau apa enggak? Ya. Nafsu aja. Karena udah kebiasaan. Kalau nggak ngerokok kayaknya nggak keren gitu ya. Padahal enggak juga. Ini yang pada nggak ngerokok keren-keren semua, biasa aja. Ya, jangan ngerokok dah. Yang udah ngerokok berhenti tobat. Dia buat apa juga? Tabungnya duitnya. Cari buat manfaatin buat yang lain. Gitu ya. Ada waktu itu Habib dinasihatin Habib juga. Ya. Bib, ya apa sampean? Ini Habib yang dinasihatin marganya Syekh Abu Bakar. Padahal marga Syekh Abu Bakar kan yang tadi bilang orang yang nggak berhenti ngerokok sebelum 40 hari dia meninggal, dia khawatir mati suul khatimah. Bahkan ada seorang anak Syekh Abu Bakar bin Salim itu kalau nemu kebun tembakau atau nemu tembakau diborong sama dia dibakar. Gitu. Ya dihabisin. Pokoknya biar caranya itu rokok nggak bisa terdistribusi ke yang lain. Ya. Itu Bib, itu kakek enjit antum aja membasmi rokok. Tembakau dibakarin habis biar nggak bisa dibagiin ke orang-orang. Ya, ente masih ngerokok aja Bib.
Ya, si Habib jawabannya pintar juga. Ya, mbahku itu njit aku ya orang kaya. Dia bisa beli tuh semua, dibakar semua sama dia. Karena saya orang miskin, nggak kayak njit saya nggak bakar juga, cuma dikit-dikit ngebakarnya. Sebungkus. Harapannya biar habis gitu. Itu ngerokok juga namanya. Ya, alasan aja. Membantu ngebakar. Ya. Saya juga Ustaz, tadi juga jamaah bilang, saya juga Ustaz, alhamdulillah, dengar Ustaz ceramah saya udah ngurang-ngurangin rokok. Alhamdulillah. Kata temannya, iya ngurang-ngurangin yang di warung. Katanya. Oh beli juga ngurangin di warung. Bukan ngurangin berhenti ngerokok, ngurangin di warung. Ya, jadi udah nggak ada faedahnya ngerokok. Ya walaupun ada khilaf di situ. Ya, saya nggak menafikan. Guru-guru saya apalagi yang di Jawa. Ya, saya punya kiai Muhammad Faruk, hafal Quran. Ya, jago ilmunya, orang alim. Itu kalau ngajar kopi, rokok. Qala Allah Ta'ala begitu. Ya. NU ya. NU ngerokok. Ya. Jadi udah dah yang masih tapi sih anaknya nggak pernah lihat, maksudnya antum semua nih ahbab nih ngerokok, mudah-mudahan sih enggak ya, nggak termasuk para perokok. Kalau sebagian majelis yang lain ya ada yang ngerokok ya. Ya kalau saya lagi bahas rokok dia senyum-senyuman nunduk ya, takut ditembak ya. Cuma saya nggak terlalu ekstrim, saya bilang ya antum yang belum bisa berhenti ngerokok ya niatin ikut pendapat yang makruh sambil berusaha ngurangin, mudah-mudahan bisa berhenti, doain gitu aja ya. Baik. Kemudian dulu Bang Soleh, Ustaz Soleh Marwani pas Habib Salim lagi ke Masjid Nurul Yakin ya, itu Habib Salim bahas masalah rokok, dia cerita itu ada Bang Soleh, Fit ya, itu beli rokok Samsung 2 bungkus nih, baru beli rokok ya, hadir acara Habib Salim bahas rokok ya. Terus Habib Salim bilang, siapa yang mau taubat dari rokok angkat tangannya. Kata Bang Soleh, Anda termasuk angkat tangan Fit ya. Semua tuh yang pada mau taubat rokok, karena bisa bahas masalah bahaya rokok segala macam. Yang mau taubat dari rokok angkat tangan semua, angkat tangannya. Saya bacain Fatihah, biar Allah hilangkan, Allah cabut dari hati antum keinginan ngerokok. Fatihah Bang Soleh, itu rokok anak kasih orang pulang kagak pengen lagi ngerokok. Orang-orang soleh begitu ya, begitu. di Fatihain mau hilang tuh pengen rokok. Ada satu jamaah juga ya, Hamdi waktu itu cerita, dia ngerokok awalnya dulu ya. Terus begitu ngelihat wajahnya Habib Umar, dia niat kalau misalnya nih bisa ngeliat Habib Umar langsung nih ya, nggak lewat TV gitu, dia berhenti ngerokok. Itu begitu lihat muka Habib Umar udah nggak ada pengen lagi ngerokok. Orang-orang soleh begitu tuh. Makanya Imam Athaillah Sekandari mengatakan, man lam yanfa'hu lahdhuh lam yanfa'hu lafdhuh ya, wa man nafa'ahu lahdhuh nafa'ahu lafdhuh. Orang yang tidak manfaat melihat wajahnya aja, maka ucapannya nggak akan manfaat. Kebalikannya, orang yang dilihatnya udah ngasih manfaat, maka ucapannya akan manfaat. Arti manfaatnya bukan ngasih duit, bukan. Arti gini, kita kalau ngeliat wajah orang-orang soleh, guru-guru kita, itu udah bikin kita ingat sama Allah. Ya Allah, ya guru, enak banget lihat mukanya gitu. Ya, pengen kayak dia. Nah itu berarti itu ntar ucapannya manfaat begitu. Ya, cuma ada orang kita lihat, ya dia lagi, gitu. Nggak bakal manfaat tuh, omongnya nggak manfaat. Dari segi agama gitu ya. Nggak bikin kita ingat sama Allah, nggak bikin kita dekat sama Allah. Cuma kalau wajahnya udah kita lihat udah enak. Kan ada, nanti lihat deh foto-foto habaib tuh, para aulia ilah. Ya, ala inna Allah la khaufun alaihim. Kadang kita nggak kenal sama dia, tapi lihat mukanya udah enak. Adem hati itu rasanya. Nah itu, mudah-mudahan kita ketemu orang-orang model begitu. Ya, dulu ada Imam Subki atau Imam siapa gitu. Begitu pergi umroh, dia keliling di Arafah sama Mina. Di Masjid Khaif di Mina itu ada Masjid Khaif. Dia keliling-keliling. Lihatin muka orang. Murid-murid nanya, "Tuan guru, antum ngapain keliling-keliling ngeliatin muka orang?" Ya, kata dia, hamba Allah itu punya, ya Allah itu punya beberapa hambanya yang kalau kita ngelihat mukanya aja kita jadi orang bahagia. Artinya dapat hidayah. Ngelihat mukanya doang, nggak dengar omongannya, kita dapat hidayah. Yang mau gitu-gitu tuh. Ya makanya sering-sering kumpul sama orang-orang soleh, orang yang tawadu, orang yang alim, orang yang masya Allah. Ya, ngelihat mukanya aja tuh udah dah. Ya, ente lihat aja datang ke habaib yang sepuh-sepuh, yang ibadahnya luar biasa, akhlaknya bagus, ke rumah kiai-kiai. Lihat mukanya aja dah.
adem melihatnya, enak gitu. Kita kayak begitu pulang dari situ, aduh saya pengen kayak dia nih, pengen rajin ibadah, tergugah semangat ibadah kita. Orang-orang soleh begitu. Ya. Baik. Kemudian dikit lagi, selain siwak, wasa ini anwa'in nadhafah, dan bersuci dan segala jenis kebersihan. Pokoknya ente bersihin badan ente, bersihin baju ente, wa tatyibir raihah, dan bikin badan ente menjadi wangi, menjadi harum, ya. Bajunya harum, tangannya harum, ya. Tapi ini selama ente bukan sedang ihram. Kalau lagi ihram nggak boleh, ya. Atau selama ente tidak puasa, kalau sedang puasa makruh. Ya, kalau puasa nggak usah pakai parfum. Kata Imam Syafi'i ini sebagai penutup, man nadhafa thawbuh qalla hammuh, wa man taba rihuh zada aqluh. Barang siapa yang bajunya bersih, maka sedikit sumpeknya, galaunya sedikit. Orang kalau bajunya bersih, nggak gampang kena galau. Karena kalau baju wangi itu kan udah ngasih motivasi sama kita. Enak gitu. Hawanya tuh enak, seneng gitu. Ya. Dan barang siapa yang baunya harum, baunya wangi, maka akan tambah akalnya. Tambah akal maksudnya paham cepat. Jadi bau harum itu mempermudah kita paham pelajaran. Makanya di antara waktu yang sunnah kita pakai parfum, selain pengen sholat, pengen jumatan, ketika menghadiri majelis ilmu, pakai parfum. Ya. Makanya kemana-mana bawa parfum. Ya. Tas yang kecil aja, usah gede-gede. Mau sholat pakai, mau ngajar pakai, mau ngaji pakai, biasain. Apalagi mau kumpul sama istri, pakai itu. Ya. Oh, kalau mau kumpul, akan pengen tidur mandi dulu. Ya, jadi pasangan kita pengen nempel terus sama kita, gitu ya. Ini saya aja kadang suka dikomplain sama bunda, kamu kalau ngajar wangi, kalau tidur nggak ada wanginya. Ya. Udah berarti kode suruh wangi-wangi, parfum, deodoran, ya. Aku aja wangi terus, ya. Yang masih wangi terus, ya. Ya. Kalau kita kan santri ya, jadi tidur aja. Ya. Jadi dapat istri gitu, dulu awal-awal ada bete juga, bang, siapa bang, malam-malam deh ngantuk nih, musik ya, sempet debat-debat dulu tuh, ya tapi lama-lama udah kebiasaan ya, udah ngerti, pulang langsung bersih-bersih, ya pakai deodoran, pakai parfum spray, ya. Nah gini dong, suami aku nih gitu, jadi seneng ya. Kita kan juga senang istri kita wangi. Nah dia juga sama, ya dia pengen suaminya wangi. Gitu. Begitu Ol, ya. Jadi ntar belakangan ya. Awal dulu nih yang kita olah mau dulu, ya. Gitu. Udah punya jalan Ol belum? Belum. Jangan lama-lama Ol. Pokoknya ini kita siap jadi pagar betis Ol. Ya, jangan lama-lama biar dapat sunnahnya cepat jadinya. Baik, yang adab yang keempat, insya Allah nanti kita bahas di bulan depan. Jadi insya Allah kajian di Legoso setiap malam Rebo terakhir. Kalau ada 4 ya malam keempat, kalau enggak yang kelima. Ya, selain itu di Nurul Yakin kajiannya fikih. Jadi sebulan sekali tasawuf. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, Novan. Mudahan dulu silakan. Gimana ya, maksudnya kalau misalnya ada dengerin ceramah gitu atau mungkin nasihat, tapi ada kayak temen gitu, tapi kayak nggak ada efeknya gitu. Itu maksudnya apa? Atau maksudnya kayak ciri-ciri hati yang mati itu kayak gimana? Ya. Atau mungkin dalam arti cara buat kita biar lebih ingat lagi gitu. Baik, kita dengar ceramah Ustaz tapi nggak efek Ustaz. Ini kenapa tuh Ustaz penyebabnya? Ya kemungkinan bisa 2. Kesalahan dari yang dengar, kesalahan dari yang ceramah. Maksudnya gimana? Kesalahan dari yang dengar, orang kalau hatinya mati, itu susah dapat hidayah. Susah masuk nasihat. Jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, dengerin aja, kayaknya udah enak nih. Pulang-pulang begitu aja lagi. Nggak ada perubahan. Kenapa? Karena hati mati. Di antara penyebab hati mati adalah, kata para ulama, ya tidak pernah berzikir dan tidak pernah mendengar ilmu agama. Maka dalam kitab Al-Kitab dikatakan hati itu bisa mati kalau 3 hari nggak kena ilmu. 3 hari nggak dengar ilmu agama, hati itu mati. Kalau udah mati bangunnya susah. Gitu. Makanya kita alhamdulillah ada Jumatan dengar khutbah. Ini khutbah tidur. Ini suruh dengar nasihat tidur. Ya. Pengajian nggak pernah. Ini susah. Yuk, biar kata tuh Kiai ikhlas juga nyampeinnya. Cuma karena hatinya mati, nggak ada sinyal gitu. Ya, gimana? Nggak nyampe. Ini kok cuma
menghubungi doang ini, nggak berdering gitu ya. Wah, berarti nggak ada sinyal, pulsa habis. Bisa jadi kesalahan di situ. Ya, termasuk juga yang membuat hati kita bisa mati, kasratul bihak, kebanyakan ketawa mulu, tawa mulu. Ya, makanya komedian itu ya sebenarnya pekerjaannya nggak bagus, ya, orang tawa mulu. Ya, sesekali boleh, cuma jangan terus-terusan. Ya, kasratul malahi, mendengarkan aghani, musik-musik, ya, terlalu sering itu bisa, kata para ulama tasawuf, bisa membuat hati kita mati. Ya, gitu. Nah, bisa jadi kesalahan dari penceramahnya. Kenapa? Bisa jadi dia ceramah kurang ikhlas. Ya, makanya dulu ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau kalau ceramah itu ngaji kajian biasa nih, nggak lama beliau ngomong orang nangis semua, nangis. Ya, ada orang kalau ceramah gitu sampai nangis dengerinnya. Ya, dan setelah itu orang berubah kondisinya tuh, tobat, ibadah. Ya. Satu ketika dia nggak sempat hadir pengajian, disuruh anaknya gantiin. Anaknya nggak mau kalah dong sama bapaknya. Bapaknya kaliber dunia, wali ya, Sultanul Aulia. Anaknya pengen kayak bapaknya. Dia susun tuh ceramah yang enak bahasanya. Dihafalin sama dia. Begitu giliran waktu ganti ceramah bapaknya, dia ceramah dengan enak, lantang. Jelas bahasanya indah ya. Pokoknya enak lah. Sampai kalau bahasanya itu kalau diusahakan orang dengar bisa nangis. Kagak ada yang nangis. Gak ada yang nangis. Ya, walaupun enak, isi ceramahnya enak segala macam. Akhirnya begitu selesai ceramah, bapaknya nanya, gimana? Udah tadi gantiin bapak? Udah ya. Gimana jamaah? Nggak ada yang nangis ya, nggak kayak ayah. Ya, ayah ngomong dikit aja, orang udah nangis. Ini ayah kayak nggak ada yang nangis, biasa-biasa aja. Kenapa itu ya? Jawab Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Ma kharaja minal qalbi wasala ilal qalb. Wa ma wasala minal lisan wasala wa ma kharaja minal lisan wasala ilal udhun. Orang ucapan yang keluar dari hati nyampe ke hati. Tapi kalau ucapan keluar dari lisan saja, di hatinya nggak begitu, nggak niat begitu, nggak ikhlas begitu ngomongnya, maka sampai cuma kuping doang. Jadi kesalahan bisa dari pendengar, bisa dari penceramah. Gitu. Ya, kita jangan serta-merta kiai, saya kagak ada perubahan, berarti kiai kagak ikhlas. Nah, itu nggak kata kiai. Dan itu ente-nya kagak bener gitu. Gitu. Ya, kesalahan itu bisa di mana aja. Jadi kita minimal kita introspeksi diri, berarti saya ada yang kurang nih. Gitu. Jadi kalau ada pengajian, hadirlah ya, seminggu 2 kali, seminggu sekali minimal, sampai Jumatan, biar hati kita ada siraman rohani. Kalau enggak mati susah ntar. Makanya libur kalau udah kelamaan, aduh, mulainya berat banget mulainya. Libur nih, libur kita dari sebelum Ramadan libur. Ya, mulainya habis Idul Adha. Ada itu. Bahkan waktu itu ada yang mulai bulan Safar, kan udah lama banget. Ini masih aja apa enggak? Masih Ustadz teman, ntar belum. Itu kalau boleh kabarin dah, sebetulnya lain pada buka gitu. Ya. Ini semenjak corona berapa majlis tutup? 6 apa 7? Sampai sekarang kagak jelas, la yamutu wala yahya. Ya, mati kagak ya, mati hidup mungkin, mati tak mau itu. Enggak jelas. Dibilang mau ngaji, iya mau ngaji Ustaz, kabarin, sampai sekarang enggak kabarin. Udah amat ah. Ya. Itu jadi kenapa enggak masuk? Yang enggak ada perubahan, bisa jadi kesalahan dari pendengar atau penceramahnya. Jelas ya? Taufan tadi apa? Tadi kan kalau zikir dibolehkan kapan saja. Kalau saya zikir kan jatuhnya jadi tidur. Jatuhnya apa? Tidur. Ketiduran maksudnya? Iya, tidur. Zikir apapun. Terus inisiatif saya ya, saya bawa TV, YouTube, tapi yang misalnya Quran misalnya, sholawat. Sambil nonton, sambil itu nggak tidur tuh, itu gimana ya? Apa baiknya yang karena konsentrasi jadi tidur atau sambil nonton ke apa? Oh gitu maksudnya. Ya sebenarnya sih kan yang ngatur diri kita lebih tahu diri tubuh kita mana yang lebih bagus. Kalau ente nyetel TV walaupun rotib, sholawat, Quran, jadi nggak tidur, maksudnya pengen zikir, bagus, ya supaya zikirnya banyak. Gitu. Cuma kalau sampai kita nggak tidur, subuh kesiangan misalnya, atau ibadah yang lain jadi ngantuk, jadi malas, ya mendingan ya tidur yang cukup. Supaya ibadah yang lain, apalagi ibadah wajib, zikir kan sunnah, kalau subuh wajib. Jangan sampai gara-gara yang sunnah nanti dahulukan, yang wajib ketinggalan. Nah, tapi kalau bisa dapat dua-duanya, enggak usah. Saya masuk aja sampai jam 1, saya zikiran. Tapi subuh, soft awal juga ya, apa cakep. Dapat dua-duanya gitu. Ya. Di kalau telepon sering tidur. Bukan pepen, bukan. Kalau Bang Omar sama Soleh, kalau udah ngumpul, sering ngomong.
Udah pasti ngobrol nih. Ngobrol. Tenaga. Iya. Daripada tidur. Sambil makan nasi uduk ya. Apalagi yang ceramah beda paham, udah mundur dah. Mungkin kalau Soleh mundur berarti beda paham sama dia udah. Wah, beda nih ya. Beda paham nih. Gitu. Jadi gitu Van ya. Jadi kita yang tahu sendiri. Kalau bisa gitu, dikir jalan, habis itu baru kita tidur. Tapi saya ketawa itu sama istri, kamu habis ngapain kok tiba-tiba di depan dia kan ngadep kiblat di TV. Ya begini tidur sampai di duduk berarti. Oh gitu. Bangunin sama istri. kenapa itu? Tapi itu bagus. Akhir sadarnya itu zikir, itu bagus. Memang yang diajarkan Imam Ghazali kan gitu dalam bab tidur. Usahakan pengen tidur itu kita zikir sampai kita tidur. Terserah mau zikir apanya, sholawat, mau baca Allah, ya. Ya. Apa? Kalau zikir itu salah apa emang hatinya belum berzikir? Enggak salah. Ya manusia kan salah satu Allah kasih kan rasa ngantuk itu manusiawi. Ya Nabi aja juga tidur. Maka Nabi bilang ada sahabat yang kemarin niat pokoknya kita malam gak tidur, siang puasa gitu kan, ada yang begitu. 10 orang termasuk Sayyidina Abu Bakar dipanggil sama Nabi. Emang itu begitu? Bikin perjanjian begitu. Iya Rasulullah. Ana aja Rasulullah, anak zikiran, anak tidur. Ya, anak ibadah, anak kumpul sama istri. Ini semua punya hak. Ya. Jadi kalau ngantuk manusiawi, itu bagus daripada kita tidur megang handphone. Ya kan? Isinya lagu. Alah jelek amat akhir hayatnya. Hah? Nggak apa-apa. Dengerin, kan kita baca capek, dengerin aja nggak apa-apa. Dengerin murotal, akhirnya kan berarti lagi dikira dengan mendengar baca Al-Quran. Nggak apa-apa, apa aja. Ya. Atau setel MP3 kan kadang gitu. Orang sekarang kadang bayi-bayi yang sekarang itu di kamar bayi itu dipasangin murotal supaya sepanjang hari itu dia dengar Quran aja. Dan itu berefek tuh ternyata. Ya. Jadi usahakan akhir hayat kita walaupun dalam posisi tidur gitu ya. Akhir tidur kita itu sebelum tidur sedang zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi enak lihatnya. Ya, seandainya pun saat itu meninggal tuh. Ya Allah masih pegang tasbih, meninggal. Ya kan anak banget. Ngapain Evan meninggal? Habis pikiran Ustaz. Tidur udah enggak bangun lagi. Ya Allah. Ya, terus nanti nangis ya namanya suami meninggal Ustaz. Terus kok sedih banget, utang belum lunas belum bayar mati aja. Ya, kayak yang gitu di video tuh kan orang Tegal lah. Deh, kayaknya aku udah gak lama lagi deh. Dan maafin gue udah salah-salah deh. Tapi bang jangan mati dulu bang, cicilan belum bayar, belum lunas. Terus kalau abang mati juga ntar repot lagi, bayar tahlil bagaimana, ngundang kiai bagaimana. Cari duit dulu baru mati. Jadi mati, jadi banyak pikiran. Orang udah mati gak jadi mati. Ya. Ya pokoknya di akhir hayat kita usahakan zikir sama Allah SWT. Gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Dia meninggal kafir kan, itu nantinya Gimana orang bukan Islam non Muslim? Iya, misalnya lahir non Islam. Oke. Meninggal itu kan otomatis sudah ada siksa kubur. Nah itu maksudnya nantinya tuh ada Nabi Isa yang dia menegakkan lagi buat umatnya buat jadi masuk Islam. Di akhir zaman maksudnya? Ya, maksudnya itu nanti emang apa ya? Aduh, dibaca lagi kayaknya. Enggak bukan maksudnya. Pada tuh kan. Pada Islam ini kayak dia siksanya itu bakalan tetap dianuin, maksudnya tetap dikasih di alam kubur misalnya. Tapi nantinya dia bakalan masuk Islam dengan adanya Nabi Isa. Enggak mungkin. Orang kalau udah mati dalam kondisi kafir kata Allah, fi nari jahannam khalidina fiha abada. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Pokoknya mati dalam kondisi non muslim, walaupun di dunia baik segala macam dah, ya dibanyak bantu orang, tetap aja mati masuk neraka, di kuburan udah disiksa tuh. Sampai kiamat tentang neraka selama-lamanya. Enggak ada yang bisa ngasih menyelamatkan dia, enggak ada. Berarti kayak bersyukur lahir Islam. Oh iya bersyukur banget, makanya saya bilang, kata para ulama kan nikmat terbesar di antara kita setelah nikmat ada di dunia, nikmatul iman wal Islam. Kita dikasih iman, kita masuk agama Islam, itu nikmat besar. Makanya kalau ada orang menukar itu nikmat dengan dunia yang nggak ada nilainya, cuma se-M, 2M, suruh masuk Kristen, bodoh itu. Berarti ente sengaja pengen masukin diri ke neraka.
Nah, sabar aja sama iman. Sabar sama Islam. Allahumma Nabi masuk doanya orang-orang meninggal, ya Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Wa man tawafaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang Engkau hidupkan, maka hidupkan kami dalam beragama Islam. Kalau ada yang ingin Engkau matikan, matikan kami dalam kondisi beriman. Itu modal tuh. Abu Talib gimana? Abu Thalib ulama khilaf. Ada yang bilang beliau itu mati kafir, ada yang bilang muslim, masuk Islam. Said Ahmad Zainal ngarang kitab namanya Astal Matalib fi Najati Abi Thalib. Ya, kitab yang berisi tentang dalil bahwasanya Abu Thalib itu selamat masuk Islam di akhir hayatnya. Walaupun ada di Sahih Bukhari menerangkan Allah meringankan siksanya Abu Thalib dengan cara ya dimasukkan kakinya itu, telapak kakinya ke air panas neraka. Itu siksaan Abu Thalib cuma segitu doang. Kagak digebugin, enggak diapain, enggak celupin, enggak. Cuma kakinya suruh direndam di telapak kakinya di api neraka. Dan begitu kakinya menyentuh air panas api neraka, otaknya meleleh. Saking panasnya. Itu baru telapak doang. Ya, sampai otak-otak meleleh. Ya. Nah itu Abu Thalib ada hadis begitu. Jadi kita gimana saat menyikapinya? Abu Thalib itu surga apa neraka? Ya nggak usah dipikirin. Ulama kan udah khilaf, berarti kan udah ada perbedaan pendapat, biarin aja. Dan kita jangan termasuk orang-orang yang ekstrim ngata-ngatain paman Nabi. Seandainya nih kan Abu Thalib itu kan yang ngurus Nabi dari umur 8 tahun sampai nikahin sama Siti Khadijah, ya, membela Nabi ketika Nabi dakwah, walaupun dalam sejarah beliau nggak masuk Islam misalnya. Tapi kan itu sayang banget sama Nabi. Nabi pun sayang banget sama pamannya. Kalau ada orang Islam, umat Islam, ngomongin paman Nabi walaupun kafir tuh, ya jelek-jelekin dia, gimana rasanya? Ente nih ente, punya encing baik banget sama ente, ngerawat ente. Terus encing ente dikata-katain, marah ente. Marah. Jadi kalau seandainya kadang ustadz-ustadz yang lebay itu ngomongin Abu Thalib masuk neraka, seandainya pun masuk neraka nggak usah diomongin. Itu keluarga Nabi kita. Ya, kecuali jelas-jelas Abu Lahab memang nas Quran neraka. Cuma kayak bapak Nabi kan ulama khilaf juga. Surga apa neraka? Ya, yang tamat surga. Kan min ashabul fatrah belum ketemu Nabi. Ya. Jadi jangan sampai kita ngomongin keluarga Rasulullah yang sekiranya nyakitin perasaan Nabi. Kayak sekarang para habaib yang dikriminalisasi, dihina, dihujat, dipenjarakan, ya. Ente nanti ngadep Nabi mau bilang apa coba? Tuh para jaksa-jaksa tuh, hakim-hakim yang menjarain Nabi Rizik itu. Ya. Di dunia ntar di akhirat. Hah? Iya pokoknya yang ikut andil. Ya, mau di Habib kayak enggak, ya. Ntar malah Nabi nanya, "Lu saudara lu enggak perlu gituin?" Nabi nanya. Ya. Terus kita mau bilang, "Saya umat engkau ya Rasulullah." Nabi kan ngomong, "Iya lu umat gua, tapi ngapa cucu gua lu sakitin?" Ya, jangan Nabi, kita aja ngeliat anak kita disakitin orang, gimana sih rasanya? Cucu kita disakitin, ya ente. Ya, takutnya malah ntar nggak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya, gitu mau. Ya, jadi ente gak usah terlalu pikirin orang kafir, pikirin ente kapan nikah, udah itu aja udah. Ya. Ya, orang kafir biarin aja udah. Kita doain biar mereka dapat hidayah masuk Islam, kita doain. Cuma itu nomor sekian, ente sekarang gimana caranya? Ya, begitu ntar bulan depan tahu-tahu udah saat besok lamaran gitu. Bulan depan saat besok akad, gitu enak tuh. Ya. Ya. Ya, itu tuh suratul Fatihah malam ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya sebagai ilmu manfaat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam hari majlis ilmu dan kita berharap dicatat sebagai orang-orang yang mati dalam mencari ilmu, matinya mati syahid. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته